أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. सूरत बकरा पे एतबार द मजमून सरा सलोरी सेवा 121 हाँ सूरत बकरा पे एतबार द मजमून सलोरी सेवा अवल ईसा के 96 आयातुन और दा सलोर आयातुन शेल कुरान से अब जिक्र कोल कि दा अवली से सरम लगी द दुए में सरम लगी नो सल आयातुन तकरीबन पदे के वो पर दुए में ईसा के दृश पे आयातुन नो पावल ईसा के अवल बयान दागा द्रो फिरकोश याद मोमिनानो पर पिंदवा आयातुन के पर दो आयातुन के रुकफारोश पर दियार लस आयातुन के तो मुनाफिकानो बया दो मिसालुना जिक्र शू दागे नरस्तो बया आगा हासली सूरत दावा शोरो शा या युन्नासो बदू व पागे दलाइल जिक्र शू और रस्तो दागे न बया खिताब ख़ास शोरो शा बनी इसराइल था अवल खिताब के द्रे खसलतुना जदाजान के रावले सब्र सलात ईमान बिलाखिरा और द्रे खसलतुना जे दिनजान बच गई तहरीफ तर्क अमल दाज कमदे और पागे बांधे दागा तहरीफ में कोई अमल और तर्कुल अवामिर दागे कि दा मुकुई दा खसलतुना जान नौ बासई पागे बांधे दारंगे ब्यारुस्तो खिताबात शपक शुरू शू पागे की बनी इसराइल सरा आखिरी खिताब ब्या पाई के खुलासर मा सबकवा और ब्या दागे नरुस्तो भले इसा शुरूश और दुए माँ पाई गया इस बात रिसालत बानी कमी शोबे चिवे दागे नह शोबे दागे जवाबू न जिक्र शू पागे के पागे बांधे दागा दुए में इसा शुरू हुआ और पागे बांधे पर रिसालत कमी शोबे वे दागे जवाबू न जिक्र कोल मक्के ज़िक्र शू ये पागे के जिब्राइल अलैहिस्सलाम तवाए पमा वाहिराड़ी दा जमंग दुश्मन दे दादा अल्लाह पर हुक्म राजी जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वेम सुलेमान अलैहिस्सलाम से कम दे तवाए पैगम्बरो जादूगरो दागे जवाब शो जादू शैतानानो कड़ो और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कम दे अगर पैगम्बरो अगर जादू नो कड़े ब्या लफ्ज़ दर आयना मोई आगा मुश्तबे लफ्ज़ दागे जिकम दे आगा अल्फाज मुआई पागे के पागे बाने दागे उश और दारंगे जिकम दे कम इतराज़ पागे बाने नूर आगा चेते जिकम दे स्ताप नबूवत ते मंग सरा अल्लाह खबरी की नो बादशाह अर्चा सरा खबरें न कही बादशाह ये हुक्म की दागा खुसूसी खल की होगा पागे बाने आगा मखलूक ता आगा रसई दागा से अंबिया अलैहिस्सलाम दी उस पर दे रहा है कि ब्या बनी इसराइल सरा खिताब कही आगे बांधे या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम ओ बनी इसराइलो याद के नियमत नज़मा आगा कि माँ नियमत करे पता समाने वानी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन और माँ गुरकड़ी हुई तासो पर ज़माने दखपले द मखलूक़ात बांधे आलमीन न मुराद दाने चिपट नबूत दा उम्मत नबी अलैहिस्सलाम बल्कि आगा वक्त सर चिकम दे दागा खपल ज़माने पर मखलूक बानी गुरकड़ू पोजद अंबिया अलैहिस्सलाम और किताब वत्तक़ू यौमन वेरगी दागा रज दा ज़ाबना ला तजी नफ्सन अन नफ्सिन शया के बदला बनी शोर को ले नफ्स बल नफ्स न शीशी चालाराम यानी मतलब दारे दिल तक की दुनिया के यो नफ्स बल नफ्स पर बदल के वर की खलासे कई यादारंगी फ़िदियोर की यादारंगी जिकमदे सिफारिशों की यादारंगी पजोर खलास की दासलोर वाला जिक्र कही दासलोर वाला निकेगी
په دې باندې ولا يقبل منا عدل او نه به قبلي کې دینه فدیه اس قسم چې ګینه دې به عذاب نه بچي ولا تنفع شفاعت فائدہ به نه ورس کوي چاله سفارش د چا په زور باندې نفر شفاعت قهري اذنی خداغي شروط تھی لکه شیخ القرآن سے ذکر کول قرآن ذکر کوي یو خدا دې چې هغه څوک شفیع دی چې داغه حساب کتاب شوی الله بخلی یو دویم اول قیامت بیا هغه د شفیع چې کوم دی حساب کتاب شوی موحدی او الله بوتل جنت ته پاګې باندې دویم چې هغه مشفوع چې کوم دی هغه موحد وي مشرک نه وي او سلورم چې کوم دی چې اذن د الله وشي باذنه حکم د الله دا سلور شروط دي نو دا سلور شروط چې نی پکې دا څوک نشي کولای شفاعت یعنی شفاعت قهري وته ویل شي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انا اول من یشفع د ټول مخکې شفاعت سفارش بزکم هغه وګد حدیث ته د نبی علیہ السلام په بخاری کې چې ټول خلق به جمع شي آدم علیہ السلام ته عذر به پیش کی بیا نوح علیہ السلام ته ابراهیم علیہ السلام ته ټول اخیری به مال راشي او زب سر په سجده کم پاغې کې او زب هغه حمدونه د الله وام چې اوس ماته نه دي یاد الله به خپل قدرت ماته وخی او بیا به الله حکم کوي یا محمد ارفع راسک سل توتوا وشفا تشفا سر اوچت کا تو غواړه چې څو غواړي در کوم سفارش شروع کا یا خلق بوي چې میدان د قیامت نه لږ حساب کتاب شروع شي اول سفارش دغه ناغه نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام به سفارش د امتیانو د موحدینو کوي او د بدعت نه کړي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې زب خپل امتیانو شفاعت کوم نو صحابه یا رسول الله تب امتیان پیژنې ویاو زب په نخو پیژنم د موزغه اندام او داسې کړه هغه په پړک وای لکه څنګه چې یو وس پسرو یا پتور اسونو کې یو وس داسي چې تاندې سپینوي خپې سپینوي ارزان الله پته لګي دا چې بزما امتي چې هغه مزونه کړی دی پاغه کې ناغه پوجبانه الله تعالی دا ځایونه وې پړک وای نو زبې پیژنم او زبا आवाज کوم چې حلمو الیا راشي ما سومتیان زلو بدر کوم نو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو ټوله بر روان شي زما د امت نبی علیہ السلام پیژنې کنه ځکه امت نبی السلام مزونه کړي پاغه نه خپکشته کنه موزه کړه دغه کړي نو نبی علیہ السلام فرمایي فلیزادنا کما زاد البیر رضوان دا چې به واپس کې ملائکه براشي لکه پردې اوخ چې څوک د فصل نه شړي زبام چې او صحابي دا خو ما غوښتي دي زما امتیان دي ما ته आवाज کړ دې نو ماته ملائکه و یا محمد انک لا تدری ما حدث بعدک او محمد رسول الله تا د پدنی شستانه رسول دی په دین کې نوې کارونه راځي بدعت او نو نبی علیہ السلام فرمایي زبوام فسحق اللهم خدای تباہ بربادي کې ولې هغه دین دی له کافی نو چې ما پریخو او ځکه هغه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګد حدیث یې پاغي کې صحابي وایي چې نبی اسلام ته داسې نصیحت وکړه معدین لکه چې رخصت اخلي زمنګنا نو جناب رسول الله ته نصیحت وکړه هغه وایي چې هغه نه ظرفت من العيون ټول جړل چې نبی اسلام داسې لکه اخیری چا رخصت اخلي نصیحت کوي باغې کې نو نبی علیہ السلام فرمایل موږ د تاسو کو چې یا رسول الله زمونږ د نجات سبب بسې په دنیا کې چې موږ هغه کو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما دو شونه زمانه رسو پات کیږي کتاب الله و سنتي دا دو شونه دي لن تضلوا ما تمسكتم بهما چره به خطا نشي گمراه بنشي چې تر څو پورې تاسو په دې منګولې لګولې پاغې کله کولاړې نو دغه باندې شي خطا باندې شي دغه دو شونه دي دغه
او بل لگا هغه یو حدیث د علی رضی الله عنه راځي هغه کې لوگوں نے ضعف هم ده خو بهرحال قرطبی ذکر کړي نور مفسرین ذکر کړي دي چې نبی علیہ السلام فرمایي فتنې بوا کیږي اخر وخت کې ډېر فتنې بوا بشي داسې کل حسیر عودن لکه دا پټي چې په پوزیو بل باندې راځي نو موږ تاسو کو چې مل مخرج منا یا رسول الله داغې نه بدوتو بچاو سبب سي نبی علیہ السلام فرمایل کتاب الله دا الله کتاب دی دا چې کوم دی والصراط المستقیم والذکر الحکیم دا صراط مستقیم والحبل المتین مضبوط رسای چې الله وایي دا الله کتاب دی پاغې کې نو نبی علیہ السلام فرمایي وګ د حدیث ته بیا پاغې کې چې په دې کې نبو ما قبلکم خبر ما بعدکم مخکې چې شوي دي الله پای کې خبر درکړي چې کوم قومونه تباه شوي دي وجه سوا د هغې وجه ذکر کړې ده چې قوم نجات وموند د هغې وجه ذکر کړې ده هغه دارنګې وروستو حالات خبر دی چې څه به کېږي دا د الله کتاب نو دې ځای کې چې کوم دی نبی علیہ السلام فرمایي سفارش به اول زه کوم نو نبی علیہ السلام خو قیامت نشته سفارش نه دی کړی دی چې څوک وایي دا به زموږ سفارش کوي څنګه لکه سفارش کوي دا څلور شیونه ذکر کېږي ولا هم ینصرون او نه به دی امداد وکړی شي چې په زور به اخلاص کړي څوک د چا زور نه چلیږي زور خو د چا چلیږي نه هلته کې ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي پر ورځ د قیامت به الله اعلان کوي این الجبارون این ملوک الارض چې دنیا کې به زورور یو او موږ راشي یا مخکې شي که نه څه وایي چې زما زور دی څوک به ویلی شي نو دقسې امداد څوک د چا نشي کولی په هغې کې چې په زور به اخلاص کړي وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات په هغه وخت چې امتحان وکړ الله په ابراهیم علیه السلام په یو څو حکمونو سره کلمات نه مراد احکام حکم د الله پوه شو مطلب باندې د الله په حکم لکه عیسی علیه السلام باره کې راځي چې الله پیدا کړ بې کلمته په خپل حکم نو کلمات نه مراد احکام د الله دي خو بعضې مفسرین هغه ذکر کوي چې هغه څه هغه داو برېت اخیستلو او دارنګې نوکونه اخیستلو دغه دا خو امتحان نه دی امتحان خو په سخت شي کېږي په هغې باندې دا خو هر څوک کولی شي د پیغمبر امتحانات نو شیخ القرآن صاحب به ذکر کول چې هغه امتحانات چې وو هغه څه لکه ابراهیم علیه السلام چې کوم دی چې مقابله د پلار سره د بادشاه سره دغه سره قوم سره ملک پرېښودل زیه ذبح کول اوس قرآن ذکر کوي که نه په هغې کې دا ټول هغه امتحانات چې الله وایي چې ته په دې کې پاس شوې امتحاناتو کې داري دا انبیاء علیه السلام امتحانات هغه هر څوک نشي کولی نو الله په هغه امتحانات پرې راوسته په هغې باندې دا معنی نه چې ګینې یاره دغه خو هر څوک کولی شي نوک واخله نو مخلص پوه شي مطلب باندې په هغې کې یا برېت واخله دغه نو دا کلماتن په خپلو حکمونو څه حکمونو ته الله وکړه په هغې کې پاس شه پوه شو مطلب باندې الله فرمایي نو بې کلماتن او قرآن کریم صورت بقره کې راځي د ابراهیم علیه السلام واقعه چې هغې کې د بادشاه سره مقابله وه صورت مریم کې راځي صورت انعام کې راځي د پلار سره اذ قال لأبيه آزر او بیا صورت مریم کې چې پلار وشړ لارجمنک واهجرني ملیا نو لاړ اور ته وغورځېده صورت انبیا کې راځي پوه شئ زیې ذبح کولو ته تیار شو دارنګې د ابراهیم علیه السلام واقعه صورت شعراء کې راځي رستو صورت انبیا کې راځي مریم کې راځي رستو را روان دي نو هغه دي انعام کې راځي په هغې باندې امتحان په سخت شي کېږي پوه شئ مطلب باندې نو دغسې الله په هغې باندې او هغه فاتمهن پوره یې کړه هغه احکام د الله چې د الله څه حکم هغې ته تیار شو په هغې باندې نو قال وی الله انی جاعلک للناس اماما وی الله زه ګرځوم تا خلکو لره اماما مقتدا اماما مانا مقتدا پیشوا امام هغه لارې ته هم ویلی شي چې خلک پیځي ځکه خلک په هغې روان وي هغه لار باندې خپل مقصد ته رسي نو امام
دا چې کوم دی مقتدا مشر تا ګرځوم. او ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي په دې باندې هغه وایي بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. په صبر سره او په یقین سره چې کوم دی مشري ملاویږي. مشري په دې ملاویږي. امام امامت هغه سړی او په دې قرطبي ډېر زیات باس کړی دی په دې باندې چې امام مشر هغه سړی ګرځېدی شي چې عالم وي، متقي وي، عادل وي، ظلم نه کوي. دا الله وایي هغه امام ګرځوم. لکه ابراهیم علیه السلام چې هر سړي له الله دغه نه ورکوي، مشري نه ورکوي. لکه لوط علیه دغه طالوت وروستو چې راځي چې الله وی ستاسو مشر موږ مشر جوړ کا بني اسرائیلو. الله وی طالوت ته نو په څه باندې چې یو هغه دغه په بدن باندې خطا کړو او منډه والا او دویم عالمو فی الجسم والعلم. الله بس تن طاقت ورکړي فی الجسم والعلم دواړه. نو په دې باندې مشر ګرځي. مشري نن سبا لکه نن سبا خو خیر زمونږ په ملک کې د مسلمانانو مشر خو هغه څوک چې لوی جاهلي پوه شي. او بیا مشرف خو ته هغه څوک راوایستل چې انګریزي خز د کړي بس دغه به مشري چې انګریزانو دغه هغه ته دا چې هغه سړی به را مخکې کېږي دغه ته چې هغه بي اے کړی او ایم اے کړی او ایم ایس سی کړی دا داسې ایم ایس سی سی او بي ایس سی سی دا داسې شی دی په دې شریعت کې او د الله په احکامو کې چې کوم دی مشر عالم د الله په کتاب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پوه شي مطلب باندې. او دارنګې چې کوم دی بالجسم فی الجسم چې منډه خوي په هغې باندې نه امام الله مشر هغه څوک ګرځوي. نو ابراهیم علیه السلام ومن ذریته یو معنی کوي قرطبي وایي چې یو خو دعا ده په معنا چې الله زما د اولاد نو مشرانو ګرځي. بل وایي استفهام دی چې الله زما د اولاد نه به هم داسې مشران وي. دا دوه معنی کوي قرطبي دې ځای کې. نو یو استفهام بل په معنا دعا. قال وی الله لا ینال عهد الظالمین نه رسیږي زما دا غلوز زما دا حکم ظالمانو ته د امامت او مشري. دا درجه ظالم ته نه ملېږي ځکه دې کې به ظالمانی ایله نه ورکوم پوه شو مطلب باندې. او د ظالم باره کې ذکر کوي چې ظالم چې کوم دی او مشر دی نو د هغه نه به عہده اخیستی شي او که نه شي اخیستی. د هغې بیا قرطبي ډېر لوی بحث کړی دی. بهرحال خو که داسې چې هغې کې خطرۍ نو بیا دې قبول کړی شي. په نه اخیستو کې خطرۍ پوه شو مطلب باندې نو بیا دې قبول کړی شي. لکه مخکینو بادشاهانو یا څوک ظالمان به وو خو هغوی د فساد د وجې چې کوم دی د شر د وجې د بچ کېدو نه به چې کوم دی دغه کو. او که دا ني نو نه دی په کار بیا چې واغستی شي. دا یو عہده پوه شي په دې باندې چې هغوی نه عہده وانخیستی شي او قبول نه شي. نو الله فرمایي لا ینال عهد الظالمین نه رسېږي زما دا حکم ظالمانو ته چې دا حکم د امامت او د مشرۍ دا ظالم ته نه ملاویږي. عهد په معنا د هغه حکم د الله. ای جعلنا البیت مثابة للناس وامنا په هغه کې چې ما ګرځو بیت الله ځای د راګرځېدو دپاره د خلکو چې بیا بیا راځي او دپاره د امن. مثابة د په معنا د راګرځېدو په هغې باندې نو یا په معنا د ثواب او د اجر چې څوک راځي اجر او ثواب ورته ملاویږي. مثابة ځای د ثواب او د اجر په هغې باندې. امنا او ځای د امن چې دلته به امني حرم کې. او ځکه په هغې باندې ائمه ذکر کوي په دې خو اتفاق دی چې بیت الله کې د چا نه به بدله نه شي اخیستی بیت الله کې او پاتې حرم شو ګیر چاپېر. نو په هغې کې امام منیفل رحمتالله علیه فرمایي چې دې کې به هم نه شي اخیستی. خو د هغه دپاره به داسې وي که یو سړی قتل یې کړی په هغه باندې څه بدله ده نو هغه له به خوراک ستاک نه ورکېږي چې هغه مجبور شي په دې چې دې ځای نه وځي او د هغه نه بدله واخیستی شي یا هغه دغه ځای کې مړ شي په خپل مرګ باندې. अब मजबूरी की पे मजबूरों ले बची
چې دې ځای نه وځي پوه شو مطلب باندې چې هغه بدله ترې واخیستی شي دا ځای د امن دی الله وایي وامنا دا ما د امن ځای ګرځولی دی نو په دغه ځای کې چې کوم دی بیت الله کې هغه ځای کې ښکار هم نشي کولی د هغې بوټي هم نشي استی خو ها حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې 15 فواسق دي فاسقان یې ورته ویلي دي ښه د الله د حکم نه فاسق ته هغه ته وایي د الله د حکم نه ورته یې 15 شیونه دي الحیة والاقرب والحدات دا ټپس ته پکې وصام الابرس دا سرسری کاربوړ ته وایي دارنګې مار او لړم دا شیونه دي پکې دا نو دا به حل او حرام کې وجنې حدیث کې راځي وشي نو هغه خو غیر مکلف دي که نه زناور دي که نه غیر مکلف دي نو فاسقان دي الله ته فاسق او بل فاسق چې کوم دی چې د انسانانو نه نو هغه ته به خیر دی هغه سره به هغه کې الله وایي حل حرام کې فاسق وجنوي فواسق په هغې باندې ځکه ضرر رسوي خلکو ته ضرر رسوي نو دا وجنئ هغې باندې پوه شي مطلب باندې نو بیا دا خو نه دی چې کنې ته دلته ظالم او فاسق دی او ته ورسره کوم دی نه نو قرآن نه ذکر کوي لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالم ته به میلان هم نه کوي میلان دې ته وایي چې راځي په لاره باندې داسې به ته ګورې نه میلان دې ته وایي پوه شي مطلب باندې لا ترکنو رکنه وایي راګرځېدو ته داسې پوه شي مطلب باندې رکن دی ګوټ ته ویلی شي دو دیوال نه چې یو ځای شي رکن ارکان لا ترکنو یعنی هغه ته میلان به هم نه کوې ګورې به ورته نه په هغې باندې نو اوس نن سبا چې کوم دی معامله بدله ده چې کوم ډېر لوی ظالمي شرعي او فسادي نو خلک د هغې عزت کوي پوه شي مطلب باندې وایي موږ مسلمانان یو هغه سره ښه لین کوي چې کوم غریب چا ته ضرر دغه نه رسوي سره دی پسې کې دی دا حال دی نه فاسق دغه غیر مکلف چې والله په حل حرام کې وجنوي پوه شي نو چې دا وستی نشته کم سے کم نو بغض خو سره وساته که نه د بدای په وجه باندې د بېدینۍ په وجه باندې ته څنګه مسلمان یې چې بغض ورسره نه ساتې اړه کې ورسره دغه هم نشته دی یا یو بد کار کېږي او هغه ځای کې چې کوم دی د بېدینۍ او تا هغه ځای ته نو مه ځه که نه او که دې دپاره دی چې منع وکړي نو ځه خیر دی خو بیا به هغه ځای کې که نه کېږي نو هغه ځای نه به ځې ملګرتیا به نه کې موږ یو ځل د مینای کې چې کوم دی نو واده و د چا نو هغه واده کې چې کوم دی موږ تلي وو وخت ډېر وشو نو هغه جنجونه منجونه غونې کوي د شپې جنجو نو ما ته خو پته وه د هغې د رسم و رواج نو ما ته یې وی یاره جنج له وی راځئ چې ځو نو زه نه شم تللی په هغې کې نو هغه ووت ما ورته نه بس نه شم تللی نو هغه بیا چې کوم دی جنج لاړه خلک پکې لاړه دې ځای د دې کوټې کلابټ یو سړی و هغه ټول عمر وقف کړی و د تبلیغ کې یو پټکی به یې والی و هغه ورسره لاړ چې لاړل لیکن چې هغوی ښه هغه خپل رسم و رواج وکړه ډنګه ډونګه هغوی په کټ باندې هغه هلک وخېجئ جوړه بدلوي لوی شرم وي هغه یې وکړو هر څه او ډزې وکړې په جومات باندې هم بلی ولګېدې دومره ډزې وکړې چې ښه هغه ستړی شي بیا یې ته ویې مه کوی وې نو ما ته یې وی چې ته نو ما ورته وی چې ټیک ده خو لکه چې اوس دی هغې کې شریک و نو ما څه ویلی نه شو لکه چې نه نو څه لتلم لکه مطلب دا دی وی وګوره هغه نو ما دا سر په کار خو دا و چې هغه ته پته وه د هغه ملک چې دا داسې کار کوي تله نه و په کار تقریبا ما څومره وخت بعد یې دا رد وکړه وی کم سے کم ګنټه خو شوې وه نو ګنټه خلک وګډېده ډولکي او ډزې او په جومات هم شوې دومره ډزې وې پکې دومره نو ما ورته وی ګوره کوم ځای کې چې رد نشي کولی نو مه ځه هغه ځای ته مه شریکېږه بد کار دی هغه ګناه کې خو شریک شي سما ټیک ده بیا که ته منع وکړې او نه زه د هغه ځای نه بس ټیک شه بیا هم ځه ښه خبره ده بچ خو به شې که نه د دغه نه د عذاب نه
پاغه باندې. او حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي کوم ځای چې بی دینه کار کیږي د عذاب ځای دغه ځای نه په تلوار ځا دا ځای کې ودرېږه ما نو په کار داسې نه دي. نو وتا وګوره تر موت ما نشو کولی که نه هی خو منل نه لکه زما خو نه منل او مونږ لکه رشته دار خپل ما ورته وي چې یاره وي تاسو نو ما ورته وي چې نه دا طریقې ښې نه دي وی مونږ خو دا نه منو ما چې ته نه منې نو زه ستا نه منم زه سره دغه نه کوم چې ته نه منې که نه نو ما بس زه ستا نه منم زه تا سره دغه نه کوم نه ځم د سره او نه تا سره دغه کوم بلکل نه ځم په هغې باندې نو یو دا خو نو ما دا خو نشته زه اوس چې تا سره لاړ شم هغې کې ته چې څه کوې لکه مثال زه هلته کې ولاړ یم هسې کولی نه شم نو څه مطلب ما نه شم کولی دا کار داسې نی په کار نو ځکه الله فرمایي دا امن ځای دی دې ځای کې چې کوم دی کار بنې کېږي بوټې به دی هغه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې اخیری خطبه وی حجۃ الوداع کې نو د دې بوټې عباس رضانو او فرمایل چې یا رسول الله الا للسحر سرګړې ځکه هغه به هغه د بالونو په ځای استعمالو نبی اسلام بیا وی الا للسحر خیر دې که سرګړې دغه کېږي نور به چې کوم دی د دې بوټې نشي استه پاغې باندې شین بوټې او نه به پاغې باندې به هغې ښکار شړلی شي او نه به وجلی شي پاغې باندې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ونیسئ د ځای د ابراهیم علیه السلام نه ځای د لمونځ نو مقام څوک ذکر کوي هغه ځای چې ابراهیم علیه السلام په کومه ګټه ولاړو او هغې کې چې کوم دی هغه د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې جوړې شوي دي هغه ځای کې خو حدیث کې راځي نبی علیه السلام چې کوم دی هغه ځای کې ودرېدو هغه د طواف هغه 2 رکعاته چې کوي نو هغه ځای کې وکړو وی ما دې ځای کې وکړو خو دا ټول مقام د لمونځ دی وایي مطلب باندې هر ځای کولی شي دا نه چې دې سره خصوصیت دی او هغه چې کوم دی د بیت الله نه لغونې یو 15 ګزه داسې دی پله پروت دی هغه جنګله غونې پې پرته ده هغه ابراهیم علیه السلام چې په کومه ګټه باندې ودرېده او په هغې کې هغه نښې جوړې شوي دي د هغې باندې نو دغه ځای کې عمر ته نو وایي چې زما موافقت راغلی د الله حکم سره په یو څو شیونو کوي یو په دې کې چې ما چې یا رسول الله دې ځای کې که موږ موضوع کو نو ښه بني مقام ابراهیم کې نو نبی علیه السلام ما ته حکم نه دی شوی نو الله حکم راولېږه یو خدا موافقت بل د پردې چې ما چې یا رسول الله دا بیبیانې چې کوم دي امهات المؤمنین نو که دی پرده کوي نو ښه به اوس مطلب نو پرده هغه کوله د شپې بدله خو هغه پرده لکه دا اوس چې داسې نه وه نو الله حکم راولېږه چې پرده وکوي په هغې کې اوس مطلب باندې داسې عمر عنه نو موافقت وی زما راغلی دی د الله د حکم سره د ما اړه کې دا خبره راغله او الله تعالی د هغې تایید وکړه چې او دا کار وکوي دا الله مخکې مقرر کړو خو د هغه په زړه کې دا خبره داسې راغله نو الله فرمایي ونیسئ ځای د ابراهیم علیه السلام ځای د لمونځ واحدنا الی ابراهیم حکم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته چې پاک کا کور زما لپاره طواف کوونکو طواف هغې کې چې هغه چکر لګئ والعاکفین د اوسېدونکو د رکوع سجده کوونکو وإذ قال ابراهیم پاک چې ابراهیم علیه السلام ای رب زما ربا اجعل هذا بلدا آمنا وګرځې دا ښار ځای د امن وارزق اهله رزق ورکړه الذي لره د میوونه من آمن منهم چا چې ایمان دینه په الله پر د آخرت ولې د ایمان شرط کې خدا مخکې الله وی زما وا حکم ظالمان ته نه رسی نو ابراهیم علیه السلام چې ګنیره رزق کوم الله وینا رزق ورکوم ټول لخوا کافر لوم ورکوم قال ومن کفر وی الله چا چې کفر کو فمتعو قلیلا نو زبا فائدہ ورکوم د دنیا لگا ثم صوروا الى عذاب النار بیا به واپس کوم دوزخ ته عذاب د اور او بیس المصیر بزاد ورتلو دی وای يرفع ابراهیم القواعد او پاوږي چې پورته کړي ابراهیم علیه السلام هغه آیره قاعده هغه دیوالونه د بیت الله اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دعا وکړه اے رب قبول کی زمنګ نه دا کار دا عمل یہ تو قبل ان کے علیم او پوا سمع الله لمن حمدا پمانه د قبل ته قبل الله نو مانه چې عمل کې نو الله نه بسوالم کې چې الله دا قبول کی منظور کې دا نه چې عمل له کو نو بس دا الله نه
څنګه چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بیت الله وی الله تی قبول منظور وګرځي نو یو عمل چې نیک وکینو سوال بکې چې خدا تی قبول منظور کې پوه مطلب باندې